कोरोना वायरस के नवे वेरीएंट ने मुड़ तो रौला पा दिता है। लोग हैरान परेशान हो रहे ने कि आखिरकार वैक्सीन किहड़ी गल दी आई सी, फिर वैक्सीनेशन है जिहड़ी ओह किहड़ी बीमारी दी कीती गई है कि मुड़ तो एक रूप अजिहा दस्सिया जा रहा है जिस दे उत्ते वैक्सीन भी काम नहीं करती। WHO ने पुष्टि की है कि बहुत ही खतरनाक वेरीएंट है ते चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि ताज़ा सबूतों के मुताबिक कोरोना वायरस का नवा रूप ओमिक्रॉन जिहड़ा हैगा उस तो दुनिया नूं बहुत ज़्यादा खतरा है। इस दे नाल हालात बहुत गंभीर बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सेहत एजेंसी वालों इस मुलांकन दे विच मैंबर सूबियां नूं जारी किया गया तकनीकी मैमोरेंडम है जिहड़ा ओह WHO की सब तो मजबूत ते स्पष्ट चेतावनी है। WHO अपने वालों ठोक वजा के कह रहा है कि ओमिक्रॉन हुण तक का सब तो खतरनाक वेरीएंट है ते इस दियां म्यूटेशनस ने जिहड़ियां ओह बहुत तेज़ी दे नाल फैलदियां ने। लोग हुण हैरान जरूर हो रहे ने, कईयां नूं खिज भी आ रही होएगी कि यह फिर तो कोरोना की बीमारी है जिहड़ी ओह लिया के साडे सिर दे उत्ते मड़ी जा रही है। ये बीमारी है भी जां फिर नहीं भी, इस नूं लैके भी खासी चर्चा हो रही है। लोग फिक्रां दे विच ने कि उन्हां दे जिहड़े कारोबार ने मुड़ तो बंद हो जाणगे। हालांकि इस गल तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस की महामारी करके दुनिया दे विच लखां लोग ने जिहड़े ओह अपनियां जानां गवा चुके ने। खैर, कोरोना के नवे वेरीएंट ओमिक्रॉन के मद्देनज़र किहड़े मुल्कां ने अपने बॉर्डर बंद कर दिते ने, किहड़े मुल्क ने किहड़े मुल्क तो अपनी यात्रा जिहड़ी उस ते रोक ला दित्ती है, सारी जानकारी इस खास रिपोर्ट दे विच असीं तुहानूं देवांगे। यूके, श्रीलंका, मालदीव सने कई मुल्कां ने अफ्रीकी देशां ते ट्रैवल बैन ला दिता है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ने तो भारतीय विद्यार्थियों ते भी बैन ला दिता है। USA, कैनेडा, रूस ते होर कई यूरोपीयन मुल्कां ने सैलानियां दी यात्रा दे उत्ते पाबंदियां ने जिहड़ियां ओह वधा दित्तियां ने। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि कोरोना का नवा रूप चिंता का कारण है पर घबराउण की लोड़ नहीं है। बाइडन ने हालांकि स्पष्ट किया है कि जे लोगों ने टीका लगवा लिया है, मास्क लगा रहे हो तो तालाबंदी की कोई लोड़ नहीं है। हालांकि पहला दा पिछले 2 सालों का दौर तुसीं याद करोगे तो बहुत बारी सरकार कहती हुंदी सी कि हुण लॉकडाउन होर नहीं वधावांगे, नहीं लावांगे, पर हर बारी लॉकडाउन एक्सटेंड किया जांदा सी। बाकी मुल्कां की जानकारी देने तो पहला तुहानूं भारत के हालात भी दस देने आ। भारत में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं है, इसलिए राहत वाली खबर कही जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने सूबियां नूं चौकसी रखण की सलाह दी है, सख्ती करन दी सलाह दी है, टेस्टिंग ते जोर देण नूं भी कहा है। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के नाल समीक्षा बैठक कीती अते सारे सूबियां नूं इह सलाहां दित्तियां ने कि चौकसी रखी जावे, सख्ती वधा दित्ती जावे, टेस्टिंग ते जोर दिता जाए। हुण सख्ती का की मतलब है, सख्ती किवें वधाई जाऊगी? महामारी वेले जदों पहलां सख्ती कीती जांदी सी तां बहुत सारियां चीज़ां नूं लिमिटेड कर दिता जांदा सी, वपार कारोबार भी लिमिटेड कर दिता जांदा सी ते दुकानां खोलण दा समां घटा दिता जांदा सी। सड़कां ते वाहनां दे चलण दे उत्ते भी पाबंदी है जिहड़ी ओह ला दित्ती जांदी सी, निर्धारित समां तय कर दिता जांदा सी। अजिही जिहड़ी कार्रवाई है उसनूं सख्ती कहा जा सकदा है। टेस्टिंग है जिहड़ी हुण लोकां दी फेर होनी शुरू हो जाएगी। खैर, भारत ने हाले किसी भी मुल्क तो कोई जिहड़ी यात्रा पाबंदी लाउण दा ऐलान नहीं किया है। हालांकि केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने सूबियां नूं बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका ते हांगकांग तो आउण वाले कौमांतरी यात्रियों की सख्त स्क्रीनिंग ते टेस्टिंग शुरू करन दे निर्देश दिते ने। दूजे नंबर ते कनेडा की गल कर लैंदे। कनेडा ने भी विदेशी यात्रियों लिए अपने बॉर्डर बंद कर दिते ने, पर उन्होंने विदेशी यात्रियों लिए जोड़े हाल ही विच दक्षिणी अफ्रीका, नाम्बिया, लिसोथो, बोट्सवाना, इस्वाटिनी, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक तो होके आए ने। जेकर विदेशी यात्री पिछले 14 दिनों के विच इन्हां मुल्कां दे विच जाके आए ने तां ओह कैनेडा दे विच दाखल नहीं हो सकते। ते तीसरा मुल्क है आस्ट्रेलिया। आस्ट्रेलिया ने तो बड़ा सख्ती भरिया ऐलान कर दिता है। कौमांतरी विद्यार्थियों ते कुशल कामिਆਂ ਦੇ ਲਈ बुधवार यानी कि कल ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ यात्रा शुरू होनी सी, पर ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ एक्सटेंड कर दिता गया 15 ਦਸੰਬਰ तक इस यात्रा ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ शुरू होनी सी ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ यात्रा, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, पर हाले आस्ट्रेलिया जा नहीं सके। वो स्टूडेंट भी आ सकते हैं, वर्क वीज़ा वाले भी आ सकते हैं, यानी कि हर तरह का तकरीबन वीज़ा खोल दिता गया सी। पर हुण आस्ट्रेलिया ने
15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 2 ਨੂੰ 3 ਨੂੰ 4 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 9 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਕੇ ਨੇ 6 ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਸੀਰੋ ਨੋਗੋਏਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਸਵਾਤੀਨੀ, ਲੈਸੋਥੋ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ACPA ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਮੋਜ਼ਾਂਬਿਕ, ਲੈਸੋਥੋ ਤੇ ਐਤਸਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਵਾਤਨੀ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲੈਸੋਥੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਗੋਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਐਂਗੋਲਾ, ਮਲਾਵੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਸੋਥੋ, ਐਸਵਾਤਨੀ, ਮੋਜ਼ਾਂਬਿਕ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਸੋਥੋ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਮੋਜ਼ਾਂਬਿਕ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੇ ਐਸਵਾਤਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫਿਜੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। RT-PCR ਟੈਸਟ 5 ਤੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਲੈਸੋਥੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ।